नमस्ते, मेरा नाम एम भूलक्ष्मी देवी है। मैं रुद्रवरम में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम कर रही हूँ। बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? मैं आज आपको 10वीं कक्षा के पहला पाठ बरसते बादल पढ़ाऊंगी। बच्चों, पहले ये चित्र देखिए। चित्र में क्या क्या है? चित्र में पाठ का नाम है बरसते बादल। बरसने का अर्थ क्या है? వర్షించుట లేదా కురియుట। బాదల్ మేఘ్ గన్ మేఘాలు అంటే వర్షిస్తున్నటువంటి మేఘాలు। మనకి వర్షం కురుస్తూ ఉన్నటువంటి చిత్రాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం। एक लड़का चित्र में एक लड़का वर्षा के पानी को अपने हाथों में पकड़कर हंस रहा है। देखो, बारिश हो रही है, लड़का बारिश का आनंद ले रहा है। चित्र में और बादल भी है। बच्चों, बरसते बादल कैसा पाठ है? बरसते बादल कविता पाठ है। इसके कवि कौन है? कवि सुमित्रानंदन पंत जी है। देखिए बच्चों, इस चित्र में सुमित्रानंदन पंत जी का चित्र है। बच्चों, पाठ में प्रस्तावना में एक छोटी सी कविता दी गई है। अब मैं ये कविता पढ़कर सुनाती हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। क्या गाती हो, ఏమి పాడుతున్నావు, కిసే బులాతి ఎవరిని పిలుస్తున్నావు, బతలాదో కోయల్ రాణి ఏం పాడుతున్నావు। कोयल क्या करती है? मीठे मीठे गीत हमें सुनाती है। क्या गाती हो, क्या गीत गाकर किसे बुला रही हो, बतला दो कोयल रानी। చెప్పు, నువ్వు పాట పాడుతూ ఎవరిని పిలుస్తున్నావు, కోయిల రాణి। प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। प्यास का अर्थ क्या है बच्चों? तृषा, तृष्णा, दप्पिका। धरती का अर्थ तो हम सबको मालूम है। धरती यानी पृथ्वी। धरती देख मांगती, భూమిని చూస్తూ అడుగుతున్నావు, हो क्या मेघों से पानी। అంటే ఇక్కడ ఎండిపోయినటువంటి లేదా బీటలు బారినటువంటి భూమిని చూసి వర్షాన్ని కురిపించమని మేఘాలని అడుగుతున్నావా। చూడండి, వర్షం లేకపోవడం వలన భూమి అనేది బీటలు పారిపోయింది। బీటలు బారింది కాబట్టి నువ్వు వర్షాన్ని కురిపిస్తే బీటలు బారిన భూమి తృప్తి పడుతుంది అని ఇక్కడ ఈ కవిత ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది। इस कविता से संबंधित 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न देखिए बच्चों। मीठे गीत कौन गाती है, प्यासी धरती पानी किससे मांगती है, बादल
प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं कैसे? प्रश्न फिर मैं एक बार पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। मीठे गीत कौन गाती है? यहाँ पर हमने लघु कविता में सुना है ना, यहाँ पर मीठे गीत गाने वाला कौन है? प्यासी धरती पानी किससे मांगती है? धप्पी का प्यास का अर्थ मैंने बताया ना, तृषा, तृष्णा। धरती का अर्थ भी बता, पानी, वारी, जल। దప్పికగొన్నటువంటి భూమి ఎవరిని? నీటిని వర్షించమని అడుగుతుంది। और तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं कैसे? बादल, बरसते बादल, पाठ का नाम बरसते बादल है ना बच्चों। बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? మేఘాలు ప్రకృతి శోభను బాగా పెంచేలాగా చేస్తాయి। అవి ఎలా? उत्तर देखो बच्चों। उत्तर, मीठे गीत कोयल रानी गाती है। पहला प्रश्न का उत्तर देखो, मीठे गीत कौन गा रहे हैं? कोयल रानी गाती है। और देखो बच्चों दूसरा प्रश्न का उत्तर, प्यासी धरती पानी మేఘం से मांगती है। దప్పికగొన్నటువంటి భూమి మేఘాలను వర్షించమని కోరుతుంది। నెక్స్ట్, బాదల్ ప్రకృతి కి శోభ పానీ బర్సాకర్ బడాతే హై। మేఘాలు ప్రకృతి శోభను ఎలా పెంచుతాయి? వర్షం కురిపించడం వల్ల। వర్షం కురిసినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలు పచ్చదనంతో నిండి ఉంటాయి, కాబట్టి ప్రకృతి చాలా అందంగా మనకి కనిపిస్తుంది। आपको समझ में आया ना बच्चों? उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य देखिए, छात्रों में प्रकृति से संबंधित काव्य रचनाएं लिखने के लिए प्रोत्साहन देना। పిల్లలు చిన్నతనం నుంచే ప్రకృతిని వర్ణిస్తూ కవితలు రాయడము లేదా కావ్యాలు రాయడము, రచనలు చేయడము, వాళ్ళు రాసే విధంగా మనం ప్రోత్సహించడము ఈ పాఠ్ का ముఖ్య ఉద్దేశ్య है। సౌందర్య బోధ కరానా, ఏదో రాయమన్నారు కదా అని కవితలు ఏదంటే అది రాయకుండా అవి సృజనాత్మకంగా ఉండేలా రాయాలని। సృజనాత్మకత ఉండాలంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రకృతి అనేది చాలా రమణీయంగా అందంగా ఉండాలి। వర్షం అనేది ఎప్పుడు పడుతుందో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రకృతి పచ్చదనంతో నిండి ఉంటుంది। చెట్ల మీద ఆకుల మీద ఉండేటువంటి నీరు, తర్వాత విచ్చుకున్నటువంటి పూలు, హరియాలి, ఇవన్నీ మన మనసులని రంజింపచేస్తాయి। అప్పుడు మనము కొత్త కొత్త ఆలోచనలు చేస్తూ కవితలు రాయగలుగుతాం। प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करना, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करना, यानी बच्चों को ప్రకృతిని భగవంతుడు సృష్టించినటువంటి इस सृष्टि भगवान से सृजन किया हुआ इस सृष्टि को बचाना हमारा कर्तव्य है। అంటే ఈ పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని కలగజేయకుండా ప్రకృతిని సంరక్షించే విధంగా పిల్లలని మనము प्रेरितम చేయాలి। विधा विशेष, अब देखो बच्चों विधा विशेष, विधा विशेष में बरसते बादल कविता पाठ है। మరి ఫస్ట్ లోనే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, बरसते बादल कैसा पाठ है? कविता पाठ है। इसके कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी है। इनको प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति से संबंधित रचनाएं इनके जैसा और कोई नहीं लिख सकते, इसलिए इनको प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और देखो बच्चों, नाद ध्वनि के साथ गेय योग्य कविता है। ధ్వనితో పాడగలిగినటువంటి ఒక కవిత। నెక్స్ట్, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। దీంట్లో అనుప్రాస్ అలంకారాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించినారు।
हाँ, कवि परिचय देखो। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते। बरसते बादल पाठ के कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। यहाँ पर बेजोड़ का अर्थ है उसके समान कोई और, उसके कवि के समान कोई और, कवि जैसा कोई रचनाएं, प्रकृति से संबंधित रचनाएं लिखने वाला कोई नहीं है, इसलिए इनको बेजोड़ कवि कहा गया है। आपका जन्म सन मई 1900 में उत्तराखंड में स्थित अल्मोड़ा जिला के कोसानी गांव में हुआ। మన కవి గారు ఎక్కడ జన్మించారు? ఉత్తరాఖండ్ లో ఉన్నటువంటి అల్మోడా జిले के కోసాని నామక్ గావ్ మే హువా। అల్మోడా జిల్లాలో కోసాని అనే గ్రామంలో మన సుమిత్రానందన్ పంత్ గారు జన్మించారు। ఈయన ఎప్పుడు జన్మించారు బచ్చో? 20 మే 1900 మే మే నెల 20వ తారీఖున 1900 సంవత్సరంలో సుమిత్రానందన్ पंत जी का जन्म हुआ। कौन से गांव में हुआ? कोसानी नामक गांव में हुआ। इनकी रचनाएं देखो बच्चों। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। సుమిత్రానందన్ పంత్ గారు ఇవే కాకుండా చాలా రచనలు రచించారు। దాంట్లో కొన్ని మాత్రమే మనము ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాం। इतना ही नहीं, 7 वर्ष की उम्र में ही पंत जी को काव्य रचना के लिए पुरस्कृत किया गया है। చూడండి, 7 वर्ष की उम्र में 7 సంవత్సరాల వయస్సులోనే ఆయన రాసినటువంటి రచనకు స్కూల్లో ఆయనని పురస్కరించినారు। చూడండి ఎంత గొప్ప వ్యక్తో కదా సుమిత్రానందన్ పంత్ గారు। 7 సంవత్సరాల వయస్సు అంటే మనం ఏం చేస్తుంటాం, అల్లరి చిల్లరగా తిరుగుతూ ఉంటాం అది ఇదని, కావ్య రచనలు చేసేంతటి జ్ఞానము మనలో అప్పుడు ఉండకపోవచ్చు। అందుకే ఈయనని బేజోడ్ కవి కహా గయా హై। और इनका पुरस्कार देगा। इन पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत रूस पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया है। चिदंबरा काव्य के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार అంటే సాహిత్యంలో सर्वोच्च रचना लिखने वालों को ही दिया जाता है। ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। సాహిత్యంలో గొప్ప రచనలు చేసినటువంటి వారికి మాత్రమే ఈ జ్ఞానపీఠ పురస్కార్ ఇస్తారు। मैं 9वीं कक्षा में मैं సినిమా హూ పాఠ్ హై, దాంట్లో దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే గురించి మనము చదువుకున్నాం। సినీ రంగంలో అత్యుత్తమ కృషి చేసినటువంటి వాళ్ళకి ఆ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డును ఇస్తారు। అలాగే సాహిత్యంలో సర్వోచ్చ రచన లిఖనే వాళ్ళని, అత్యుత్తమమైనటువంటి రచన చేసినటువంటి వాళ్ళకి ఈ ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। विषय प्रवेश। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। केवल मानव ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और धरती खुशी से झूम उठती है। सबका मन मोह लेती है। भगवान से सृजन किया हुआ इस सृष्टि ही अद्भुत है। विषय प्रवेश చూడండి बच्चों। एक और बात, पंत जी का निधन 1977 में हुआ। विषय प्रवेश में देखिए बच्चों, वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु है।
వర్ష ఋతువు అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళంటూ ఎవరైనా ఉంటారా? ఎవ్వరు ఉండరు. वर्षा के समय ప్రకృతి కి సుందరత देखने लायक होती है. ఆ వర్షించేటప్పుడు మేఘాల నుంచి ఆ చిటపట చినుకులు పడుతూ ఉంటే చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. కేవల్ మానవ్ హీ నహీ. ఆ వర్ష ఋతువును కేవలం మనుషులమైన మనమే కాదు. पशु पक्षी, पेड़ पौधे और धरती भी खुशी से झूम उठती है. చూడండి, చెట్లు, మొక్కలు, పశువులు, పక్షులు అన్నీ ఆనందంలో ఊలలాడుతారు. నిజమే కదా! ఎందుకంటే వర్ష ఋతువు వర్షం పడిపోయిన తర్వాత ప్రకృతి చూడడానికి ఎంతో అద్భుతంగా, రమణీయంగా ఉంటుంది. పచ్చటి పొలాలు, మొక్కలు, పూలు అన్నీ ఉంటాయి గదా! అప్పుడు ప్రకృతి అనేది చాలా అద్భుతంగా మనకి కనిపిస్తుంది. సబ్కా మన్ మోహ్ లేతి హై. చిన్న పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళనే వాళ్ళే లేకుండా ప్రకృతి అందరి మనసులను ఆకర్షింపేలాగా చేస్తుంది. భగవాన్ సే సృజన్ కియా హువా ఈ సృష్టి హి అద్భుత్ హై. భగవంతుడు సృష్టించినటువంటి సృష్టిలో ప్రకృతే అద్భుతమైనటువంటిది. जो आपको समझ में आया ना मैं जो कह रहा हूँ वो మీకు అర్థమవుతుంది కదా నాన్న నేనేం చెప్తున్నానో? देखो अब हम कविता में प्रवेश करेंगे. झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के. छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से चनके. चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के. थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के. देखो देखो बच्चों, ध्वनि के साथ नाद ध्वनि के साथ गेय योग्य कविता है. हम लोग विधा विशेष में बताए ना, ये कविता पाठ है. नाद ध्वनि के साथ गेय योग्य कविता है. ఇక్కడ చూడండి, इस झम 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 छम 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 चम चम तम तम. पहले एक एक लाइन के पहले शब्द और देखो एक एक लाइन के आखिरी शब्द. देखो सावन के, छन के, घन के, मन के, ऐसे शब्दों से ही नाद सौंदर्य बढ़ता है. देखो मैं एक बार फिर से ये कविता गाकर सुनाती हूँ, उसके बाद मैं इसका अर्थ बताती. झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के. छम छम गिरती बूंदे तरुओं से झनके. चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के. थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के. देखो भाई, वर्षा ऋतु का वर्णन कितने सुंदर ढंग से सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कविता के रूप में लिखा है. झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के. सावन के मेघ कैसे बरस रहे हैं बच्चों? देखो उसकी ध्वनि किस प्रकार है. कवि के अनुसार उसके ध्वनि झम 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 जैसी ध्वनि करते हुए मेघ बरस रहे हैं. मैंने पहले ही बताया ना, मेघ घन बादल पर्याय शब्द है, बादल का पर्याय शब्द. अब सावन, सावन क्या है? श्रावण मास, यानी श्रावण मास के मेघ झमझम करते हुए बरस रहे हैं. और देखो बच्चों दूसरे, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से चनके. గిరితి బూందే తరువోంసే చెన్కే. గిర్న అంటే ఏంటి? పడడం. బూందే అంటే నీటి బిందువులు. तरु का अर्थ क्या है? पेड़ है, वृक्ष. చెన్కే కింద పడుతూ ఉన్నాయి. వర్షం కురిసినప్పుడు చెట్ల మీద, కొమ్మల మీద, ఆకుల మీద కూడా పడుతుంది కదా వర్షము. ఆ వర్షము ఏ విధంగా వర్షం పడినప్పుడు తరువోంసే చెన్కే, గిరితి బూందే తరువోంసే చెన్కే, ఆకుల మీద రాలేటువంటి నీరు
ఎలా ఏ ధ్వనితో పడుతున్నాయో అని కవి మనకి చెప్పారో చూడండి. ఛం 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 గిర్తీ బూందే తరువోంసి చెన్కే. ఛం ఛం అంటూ చెట్ల మీద ఆకుల మీద ఉన్నటువంటి నీటి బిందువులు రాలుతూ ఉన్నాయి. और देखो बच्चों, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के. బిజ్లీ వెలుతురు, వర్షం పడేటప్పుడు విద్యుత్, వర్షం పడేటప్పుడు మేఘావృతమైనప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఒక మెరుపు మెరుస్తుంది. ఆ మెరుపు దాటికి మనము బయట ఉన్నామంటే చేతులు ఇలా కళ్ళకి అడ్డం పెట్టుకుంటాం. అంటే ఆ వెలుగుని మన కళ్ళు సహించలేవు కాబట్టి. बिजली चमक रही रे उर्मे घन के. यहाँ पर घन का अर्थ बताया मैं बादल. बादल के उर्मे, उर का अर्थ क्या है? हृदय, मन, दिल. మేఘాల హృదయంలో బిజిలీ చమక్ రహీ హే. చమకనే का अर्थ क्या है? చమకనా అంటే మెరవుట. చూడండి, మేఘాల హృదయంలో మెరుస్తూ ఉందంట. ఎలా? చెంచం. విద్యుత్ బిజిలీ అనేది ఎలా మెరుస్తూ ఉంది? చెంచం అని మెరుస్తూ ఉంది. థమ్ థమ్ దిన్కే తమ్మే సప్నే జగతే మన్కే. దిన్కే తమ్మే సప్నే జగతే మన్కే అన్న. कभी कभी वर्षा हुई तो दिन में ही क्या होता है? अंधकार छा जाता है, सूरज कहीं दिखाई भी नहीं देता. చూడండి, వర్షం ఉన్నప్పుడు యాని ఉసే మూసల్ధార్ వర్ష कहते हैं. వర్షపు చినుకులు నిరంతరంగా పడుతూ ఉంటాయి. మనకి సూర్యుడు అనే వాడి అక్కడ కనిపించడు. ఎప్పుడైతే సూర్యుడు కనిపించడో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది నాన్న? చీకటిగా ఉంటుంది. కవి చూడండి ఎంత అత్యద్భుతంగా దాన్ని వర్ణించినాడు. దిన్కే తమ్మే. తమ్ అంటే ఏంటిమ్మా? నిషి, చీకటి. చూడండి, పగటి పూట అక్కడ వాతావరణం ఎలా అనిపిస్తుంది? రాత్రిలాగా అనిపిస్తుంది. అంటే చీకటి కమ్ముకొని ఉంటుంది. అప్పుడు మనకి సప్నే జగితే మన్కే, మన మనస్సులో రకరకాల ఏంటివి? సప్నే అంటే ఏంటివమ్మా? స్వప్ను, కలలు కంటామంట. జగితే మన్కే, మేలుకొని ఉన్నటువంటి మన మనస్సు కలలు కంటుంది. ఎప్పుడు? పగటి పూట చీకటిగా అనిపించినప్పుడు. పగటి పూట చీకటి ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది? వర్షము పడుతున్నప్పుడు. అంతే కదా నాన్న? చీకటి అనిపించినప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది? పిల్లలైతే ఏం చేస్తారు? ఈ రోజు వర్షం పడుతుందిరా, ఇంకా చల్లగా ఉంది, సూర్యుడు కూడా ఎక్కడ కనిపించట్లేదు, మా అమ్మ ఈరోజు ఏం చేస్తుందిరా, ఈ చలికి తట్టుకోలేక మేము మిరపకాయ బజ్జీలు చేసుకుంటాము, ఉల్లిగడ్డ పకోడీ చేసుకుంటాము, బాగా తింటాం రా, పాలుగా పెట్టుకొని తాగుతాము, టీ తాగుతాము, ఎందుకంటే ఈ చలిని మేము తట్టుకోలేకపోతున్నాం అని పిల్లలు అనుకుంటూ ఉంటారు. తర్వాత అంటే వాళ్ళు ముందే ఊహించుకుంటూ తన ఫ్రెండ్స్ కి చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. వర్షం మొదలవగానే ఈరోజు వర్షం పడుతుంది, చలి బాగా పెడుతుందిరా, ఏదో మా అమ్మ ఖచ్చితంగా ఈరోజు అవి చేస్తుంది, ఇవి చేస్తుంది, తిని వెచ్చగా మేము పడుకుంటాము అని చెప్తూ ఉంటారు. అదే ఈ సమయ కిసాన్ లోग क्या सोचते हैं? अब बारिश हुई है तो हमें फसल उगाने के लिए खेती को तैयार करना है. రైతులు ఏం చెప్తారు? ఏం ఆలోచిస్తారంటే, వర్షం పడింది ఇప్పుడు ఫసల్ ఉగానే కే లియే, పంటలు పండించుకోవడానికి, ఖేతీకో తయారు కర్ని. మనం పంటలు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి పొలంలో వేసేస్తామమ్మా, వెయ్యం కదా. ముందు ఆ భూమిని దున్నాలి, దాంట్లో ఉన్నటువంటి చెట్లని మొక్కలని తొలగించుకోవాలి, పంటకి అనుగుణంగా మనం ఆ పొలాన్ని మార్చుకోవాలి. ఆ దిన్కే తమ్మే సప్నే జగితే మన్కే అంటే రైతు అలా కలలు కంటూ ఉండొచ్చు. చూడండి, పగటి పూట కలలు అంటారు. మనం ఏదైనా చేసినప్పుడు ఇంకోటి అన్నప్పుడు యాజ్ యూజువల్ గా కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు, ఏంట్రా పగటి కలలు కంటున్నావా అని అంటూ ఉంటారు కదా, అలా. ఓకే బచ్చో, ఇస్ కవిత
का अर्थ आपको समझ में आया होगा। आप देखिए, इसका भाव देखिए बच्चों। इस कवितांश में सावन की वर्षा का वर्णन है। మనం ఫస్ట్ లైన్ లో చెప్పుకున్నాం కదా నాన్న, ఈ కవితలో శ్రావణ మాసంలో పడేటువంటి వర్షాన్ని కవి వర్ణించినాడు. కేసే వర్ణించినాడు చూడండి. బాదల్ झम झम बरस रहे हैं, మేఘాలు ఎలా వర్షిస్తున్నాయి, झम 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 అని వర్షిస్తున్నాయి. वर्षा की बूंदे तरुओं से चनकर చంచం గిర్ రహీ హై, ఆ వర్షపు చినుకులు చెట్ల నుంచి ఆకుల నుంచి చంచం అంటూ రాలుతున్నాయి. బాదలోం కే బీచ్ బిజిలీ చమక్ రహీ హై, మనం చెప్పుకున్నామా ఘన్కే దిల్ ఉర్మే ఘన్కే అని. ఇక్కడ ఆ మేఘాల హృదయంలో విద్యుత్ అనేది మెరుస్తూ ఉంది. కాలే బాదలోం సే దిన్ మే హీ అంధేరా ఛా జాతా హై, మబ్బు పట్టుకొని ఉన్నటువంటి మేఘాలతో పగటి పూటనే మనకి చీకటి అనేది కనిపిస్తుంది. సబ్కే మన్ మే దిన్ మే హీ సప్నే జగ్ రహే, అందరి మనసులలో మనం ఎగ్జామ్స్ లో చెప్పుకున్నాం కదా నాన్న, పిల్లలు ఇలా అనుకుంటారు లేదా రైతులు ఇలా అనుకుంటారు అని. అది సబ్కే మన్ మే దిన్ మే హీ సప్నే జగ్ రహే, అందరి మనసుల్లో పగటి పూటనే అది చేయాలరా ఇది చేయాలి. రైతు అయితే అలా ఆలోచిస్తారు, పిల్లలైతే చిన్నవాళ్ళు కాబట్టి ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు అలా ఆలోచిస్తారు. देखो दूसरा कवि, दादुर टर टर करते जिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। मैं एक बार फिर इस कविता को गाकर सुनाती। दादुर टर टर करते जिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्द्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। यहाँ पर देखो बच्चों, दादुर टर टर करते जिल्ली बजती झंझन। दादुर क्या है, मेंढक। वर्षा के समय मेंढक टर टर के आवाज करते हैं। वर्षा के पहले भी ये करते। మామూలుగా మనం ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, కప్పలు అరుస్తున్నాయంటే ఈ రోజు వర్షం వస్తుంది అని, क्योंकि वर्षा की सूचना उसे पहले ही मिल जाता है, इसीलिए वो इस प्रकार के ध्वनि करते हैं। झिल्ली बजती झंझन, यहाँ पर झिल्ली यह एक प्रकार का कीटक है, इसे झींगुर भी कहते हैं। झिल्ली बजती झंझन, ये झींगुर यानी झिल्ली पायल की ध्वनि जैसा आवाज करती है, ध्वनि करती है। అవునా నిజం, ఇవి మనం అమ్మాయిలు లేదా ఆడవాళ్ళు పెట్టుకునేటువంటి గజ్జెల సౌండ్ లాగా ఇది శబ్దం చేస్తుంది। ये रात के समय इसकी आवाज ज्यादा होती है, రాత్రి పూట రాత్రి సమయంలో దీని సౌండ్ ఎక్కువగా వస్తుంది। అంతేకాకుండా झंझन यानी లగాతార్, వరుసగా ఆపకుండా చేస్తూ ఉంటుంది। కావాలంటే మీరు నెక్స్ట్ వర్షం పడినప్పుడు ఒకసారి వినండి। పల్లెటూరులో నివసించే వాళ్ళైతే ఇంకా బాగా వర్షం పడినప్పుడు ఆ శబ్దాన్ని వినవచ్చు। నిజంగానే ఈసారి నెక్స్ట్ వర్షం పడినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఈ ఝిల్లి అని జింగూర్ చేసే आवाज जरूर सुनिएगा। ये पायल की जैसा आवाज करती है, घल 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 जैसा आवाज होती है। और ये
बिना रुके थोड़ी समय तक लगातार इसकी आवाज आती रहती, ఆగకుండా కొంచెం టైం వరకు దీని సౌండ్ వస్తూనే ఉంటుంది. కొంచెం సమయం తర్వాత ఒక 2-3 సెకండ్లు ఆగుతుంది, మళ్ళీ ఎక్కువగా చేస్తుంది. అంటే పగటి పూట కంటే కూడా ఎక్కువగా రాత్రి పూట మనము దీని ధ్వనిని వినవచ్చు. నెక్స్ట్ తప్పకుండా మీరు వర్షం పడినప్పుడు ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకొని వినండి. अच्छा बच्चों, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गन. म्याऊ म्याऊ रे मोर నెమలి, మోర్ అన్న మయూర్ అన్న ఒకటేనా, చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఎంతో అందంగా తన పురి విప్పి నాట్యం చేస్తూ ఉంటే మనకి చూడడానికి 2 కళ్ళు చాలు. మోరు ఎలాంటి సౌండ్ చేస్తుందని కవి మనకి ఇక్కడ కవితలో వర్ణించినాడో చూడండి. మ్యావ్ మ్యావ్ రే మోర్, మ్యావ్ మ్యావ్ అని మోరు సౌండ్ చేస్తుంది. పియు పియు చాతక్ కే గన్, పియు పియు అని చాతక్ కే గన్ అన్నాడు. చాతక్ కే గన్ యాని సమూహ్, చాతక పక్షుల సమూహము. यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहती हूँ बच्चों. चातक पक्षी यह केवल स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली वर्षा के बूंदों को पीकर ही अपना जीवन बिताती. ये चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा के बिंदुओं को पीकर ही अपना जीवन बिताती. కేవలము స్వాతి నక్షత్రంలో కురిసేటువంటి వర్షపు నీటిని మాత్రమే ఈ చాతక పక్షి తాగుతుంది. ఇంకా వేరే ఏ నీటిని తాగదు. ఆ వర్షం కోసం ఆ పక్షి ఎదురు చూస్తూనే ఉంటుంది. नेक्स्ट, उड़ते सोन बालक आर्द्र से कर क्रंदन. उड़ते सोन बालक, ये सोन बालक एक जल पक्षी है. అది ఎగురుతూ ఉంటుంది, చాలా అందంగా కూడా ఉంటుంది. ఆర్ద్ర సిక్సే కర్ క్రందన్, సంతోషంతో వర్షం పడినప్పుడు ఈ జలపక్షి సంతోషం తట్టుకోలేకుండా कर क्रंदन. क्रंदन అంటే ఇక్కడ दो अर्थों में इसका प्रयोग होता है. पहला अर्थ है रोना, दूसरा अर्थ है खुशी से रोना. మనకు తెలుగులో చెప్తూ ఉంటారు కదా, కన్నీళ్లు 2 రకాలుగా ఉంటాయి. కష్టం వచ్చినప్పుడు, బాధ కలిగినప్పుడు, తట్టుకోలేనంత బాధ కలిగినప్పుడు మనకి కన్నీళ్లు వస్తాయి. అంతేకాకుండా తట్టుకోలేనటువంటి సంతోషం కలిగినప్పుడు కూడా మనకి కన్నీళ్లు వస్తాయి. సంతోషంలో వచ్చేటువంటి కన్నీళ్ళని ఆనంద బాష్పాలు అంటారు, దుఃఖంలో వచ్చినటువంటి కన్నీళ్ళని ఏడుపు అంటారు. ఈ జలపక్షి ఏం చేస్తుంది, ఆ వర్షం పడినప్పుడు ఆ వర్షాన్ని ఆనందిస్తూ సంతోషంతో భీగతా హువా క్రందన్ కర్తీ హై, తడుస్తూ ఆ సంతోషాన్ని ఆనందంగా గడిపేస్తుందంట. वर्षा के समय सब पक्षी अपने अपने घोंसलों पर चले जाते, लेकिन ये पक्षी ऐसा नहीं जाते. वर्षा के समय वर्षा का आनंद लेती है. మామూలుగా అయితే పక్షులు గాని మనుషులు గాని ఎవరైనా సరే వర్షంలో తడవకుండా ఉండాలని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు. మనుషులైతే ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు, లేదా ఏ చెట్ల కిందకైనా వెళ్తారు, లేదా ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒక షెల్టర్ ఉంటేనో ఇంకొక చోటనో తడవని ప్లేస్ కి వెళ్ళి కొంతమంది నిలబడుతుంటారు. పక్షులైతే అప్నే ఘోస్లే గూళ్ళకు వెళ్ళిపోతాయి. కానీ ఈ జలపక్షి ఆ వర్షాన్ని ఆనందిస్తూ ఎగురుతూ తడుస్తూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా అయితే మన ఇంట్లో ఉన్న చిన్నపిల్లలు ఏం చేస్తారు, వర్షం పడుతుందంటే అమ్మ అరుస్తూ ఉంటుంది, ఏ వర్షంలో వెళ్ళొద్దు నాన్న, తడిచిపోతారు మీరు, జలుబు చేస్తుంది, జ్వరం వస్తుంది అని అక్కడ అమ్మ మనకి చెప్తూనే ఉంటుంది. लेकिन लड़का क्या करता है, पानी में भीगता है, उछलता है, कूदता है और कागज के नाव बनाकर पानी में छोड़कर उसे खुशी से संतोष से हंसता रहता है.
కానీ పిల్లవాడు మాత్రం ఏం చేస్తాడమ్మా, నీళ్ళల్లో తడుస్తాడు, ఎగురుతాడు. ఉఛల్నా అంటే ఎగరడం, కూద్నా అంటే దుమకడం. అంటే ఆ వర్షపు నీటిలో ఎగురుతూ, ఆ వర్షపు నీరు తన పైన పడుతున్నా కూడా సంతోషంతో ఆ వర్షాన్ని ఆనందిస్తాడు. అంతేకాకుండా చిన్న చిన్న పేపర్లతో కాగజ్‌కి నావే బనాకర్ చోడతా హై, కాగితపు పడవలు చేసి ఆ నీటిలో వదులుతూ, చప్పట్లు కొడుతూ ఆ వర్షపు యొక్క ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు. అదే విధంగా ఈ సోన్బాలకు కూడా వర్షాన్ని ఆనందిస్తూ, తడుస్తూ తన సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తుంది. घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन. గుమ్మడు గుమ్మడు అంటే ఏంటిమ్మా, మేఘాలు ఆకాశమంతా తిరుగుతూ, గగన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ, నభు ఆకాశ్, భర్తే భర్తే గర్జన్, తన భీషణ ధ్వని సే घुमड़ते हुए आकाश में గర్జన్ కర్తే హై. మేఘాలు, నల్లని కారు మేఘాలు ఏం చేస్తాయమ్మా, ఆకాశంలో తిరుగుతూ పెద్దగా సౌండ్ చేస్తూ ఉంటాయి. देखो ये दूसरे कविता का भाव है. वर्षा के समय मेंढक टर टर आवाज करते हैं. వర్షా సమయంలో మేండక్ టర్టర్ అని సౌండ్ ధ్వని చేస్తుంది. జిల్లి బజనే లగ్తీ హై, జిల్లి బజనే లగ్తీ హై. నేను చెప్పాను కదమ్మా, జిల్లి అని జింగుర్, పాయల్ కి ధ్వని జైసా ధ్వని కర్తీ హై. మోర్ ఖుషీ సే మ్యావ్ మ్యావ్ కర్తే హై. వర్షం పడడంతో నెమలి సంతోషంతో మ్యావ్ మ్యావ్ అని నాట్యం చేస్తూ తన సంతోషాన్ని అక్కడ వ్యక్తపరుస్తుంది. చాతక్ పక్షి పివ్ పివ్ ఆవాజ్ కర్తే హై. చాతక పక్షి కూడా स्वाति नक्षत्र के पानी, स्वाति नक्षत्र के समय होने वाली वर्षा के बूंदों को ही చాతక్ పక్షి పీతి హై. అప్పుడు వర్షం పడినప్పుడు ఆ నీటిని తాగొచ్చని తన సంతోషాన్ని చాతక పక్షి కూడా వ్యక్తపరుస్తుంది. సోన్ బాలక్ జలపక్షి ఖుషీ సే చిల్లాతే హుయే ఉడతే హై. సోన్ బాలక్ జలపక్షి సంతోషంతో, ఎందుకంటే తనకి వర్షం పడితే చాలా ఆనందం, సంతోషం కాబట్టి ఆ సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఎగురుతూ తన సంతోషాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది. చారో ఓర్ కాలే ఘనే బాదల్ గుమ్మడ్ గుమ్మడ్కర్ గరజ్తే హుయే బరస్తే హై. నలువైపుల నుంచి నల్లని కారు మబ్బులు ఆకాశంలో తిరుగుతూ మెరుస్తూ వర్షాన్ని ఇక్కడ మనకి కురిపిస్తున్నాయి. अच्छा बच्चों, आपको यह दोनों कविताओं का भाव समझ में आया है ना? अरे रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराए झरती धरती पर, रज के कन कन में त्रुन त्रुन को पुलकावली थर. मैं एक बार इसको गाकर सुनाती. रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कन कन में त्रुन त्रुन को पुलकावली थर. रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर. रिमझिम इस ध्वनि से हमें ये बूंदों के स्वर क्या कह रहे हैं. रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर. रोम सिहर उठना, यहाँ पर रोम का अर्थ क्या है, बाल. रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर. रोम सिहर उठना, छूते वे भीतर अंतर.
यहाँ पर भीतर का अर्थ भी अंदर है, अंतर का अर्थ भी अंदर है. రోమాలు నిక్క పొడుచుకోవడం అని మనకి తెలుగులో అంటూ ఉంటారు. ఏయ్! నేను అలాంటి దృశ్యాన్ని చూశానురా. ఎప్పుడు చూడను. అంటే అతి భయంకరమైనటువంటి దృశ్యాలు లేదా చూడకూడనటువంటి దృశ్యాలు చూసినప్పుడు మనకి తర్వాత మన శరీరము భరించలేనటువంటి వేడిని గాని, లేదా చలిని గాని అనుభవించినప్పుడు మన శరీరంతో పాటు మన మనస్సులు కూడా ఆ ఫీలింగ్‌కి ఆ ఫీలింగ్ అనేది మనకి అక్కడ తెలుస్తుంది. అదే ఇక్కడ చెప్పినాడు. ఏదైనా భయంకరమైనటువంటి దృశ్యాన్ని చూసినప్పుడు, లేదా అతి చలిని గాని, అతి వేడిని గాని మన శరీరం తట్టుకోలేనప్పుడు, మన శరీరంలో ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచుకుంటాయి. రోమ్ సిహరుగుట్టున అంటే అది. రోమాలు నిక్కబొడుచుకోవడం. ధారా ఓం పర్ ధారా ఏ झरती धरती पर वर्षा धाराओं पर धारा ये झर रही है धरती पर. देखो कितना सुंदर से इस कविता का वर्णन सुमित्रानंदन पंत जी ने किया. इसीलिए इनको प्रकृति के सुकुमार कवि और बेजोड़ कवि कहा गया होगा. धाराओं पर धारा ये झरती धरती पर. ధారలు ధారలుగా మనకి వర్షాన్ని భూమిపైన కురిసేలాగా చేస్తుంది. ధారలంటే ఏంటిమ్మా? మనకి పడినప్పుడు వర్షపు నీరు అనేది ధారలుగా ఒకే లైన్‌లో ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా పడుతూ ఉంటుంది గదమ్మా! ఆప్ కభీ ఝర్నే దేఖే హై? సెలయేరును చూసారా? కొండపై నుంచి పడుతూ ఉంటుంది. అసలెంత అందంగా ఉంటుందో గదా! తెల్లటి నీరు, పచ్చటి కొండపై నుంచి చెట్ల మధ్యన పారుతూ ఉంటే ఆ దృశ్యాన్ని మనం ఇంకా కొంచెం సేపు చూస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది. ఉసి ప్రకార ధారాओं पर धाराये झरती धरती पर. భూమిపైన ధారలు ధారలుగా వర్షపు నీరనేది పడుతూ ఉంది. रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावली तर. रज के कन कन में, यहाँ पर रज का अर्थ क्या है? धूलि, దుమ్ము, ధూళి ప్రతి కణంలో తృణ్కో పులక వెలిత. అణువణువు కణకణము పులకించేలాగా చేస్తుంది. మరి ఫస్ట్ మనం చెప్పుకున్నాం, బీటలు బారినటువంటి భూమి వర్షం పడడంతో ఆ భూమాత అణువణువున పులకించిపోతుంది. అదే ఇక్కడ కవి మనకు ఎంతో అద్భుతంగా చెప్పారు చూడండి. రజికే కన్ కన్మే తృణ్కో పులకావలి థర్. దుమ్ము ధూళి ప్రతి అణువణువు చిన్న గడ్డిపోచతో సహా ఆ వర్షపు ఆనందాన్ని పులకిస్తూ అనుభవిస్తారు. పకడు వారికి ధారు झूलता है मेरा मन औरे सब मुझे घेर कर गावो सावन. इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन फिर आए जीवन में सावन मन भाग. मैं एक बार इस कविता को गाकर सुना, ध्यान से सुनिए बच्चों. पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन. इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन फिर आए जीवन में सावन मन भावन. देखो, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन. పకడ్వారీ కి దార్, పట్టుకొని నేను ఆ వర్షాన్ని అంటే తన ఫీలింగ్ ని, झूलता है मेरा मन. వారీ కి దార్, यहाँ पर వారీ का अर्थ क्या है? జల్, పానీ. ఆ నీటిని పట్టుకొని, ఆ పడుతున్నటువంటి నీటి ధారను పట్టుకొని నా మనస్సు ఊగుతూ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఝుల్నా అంటే ఏంటి? ఊగడం. ధార్, పకడ్ వారీకి ధారం, ఆ వర్షము పడేటువంటి నీటి ధారను పట్టుకొని నా మనస్సు ఇక్కడ ఊగుతూ ఉంది. ఆవోరే సబ్ ముఝే గేర్ కర్ గావో సావన్. అందరూ రండి, అందరూ నా చుట్టుముట్టి శ్రావణ మాసం వచ్చింది అని పాటలు పాడండి.
यहाँ पर सावन श्रावण। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। इंद्रधनुष ये 7 रंगों का अर्धवृत्त है। वर्षा के समय हमें आकाश में दिखता है, देखने में बहुत सुंदर होता है, అవునా? వర్షం పడినప్పుడు ఇంద్రధనస్సు హరివిల్లులాగా మనకి అనిపిస్తుంది. ఎంతో 7 రంగోं का अर्धवृत्त है, అందుకే దాన్ని మనము హరివిల్లు అన్నాం. విల్లు వంచినట్టుగా 7 రంగులతో ఇంద్రధనస్సు ఏర్పడుతుంది. इंद्रधनुष के झूले में झूले मिले सब जन। कवि देखो इंद्रधनुष को झूले झूले से तुलना की है। ఇంద్రధనుష్ ఏక్ అర్ధవృత్ హై. హరివిల్లు అంటే సగం వంగినట్టుగా ఉంటుంది కదా, అందుకే ఆ ఇంద్రధనస్సు झूले में झूले. ఇక यहाँ पर एक झूले का अर्थ क्या है? पहले झूले का अर्थ उయ్యాల, दूसरे झूले का अर्थ क्या है? ఊగుట. एक संज्ञा है और एक क्रिया है. చూడండి కవి ఎంత అద్భుతంగా వర్ణించినాడు. ఇంద్రధనస్సునే యాని హరివిల్లునే ఉయ్యాలగా చేసుకొని మనమందరము ఊగుదాము రండి అని కవి మనల్ని పిలుస్తున్నాడు. फिर फिर आए जीवन में सावन मन भावन. ऐसा सावन मास और ऐसा वर्षा ऋतु हमारे जीवन में फिर आना चाहिए. చూడండి మన జీవితంలో ఈ శ్రావణ మాసము వర్ష ఋతువు మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలని నా మనస్సు కోరుకుంటుంది, నా హృదయం ఉవ్విల్లూరుతుంది అని చెప్తారు కదా, అత్యంత సంతోషంగా అనిపించినప్పుడు. చూడండి కవికి శ్రావణ మాసము ఎంత బాగా నచ్చిందో కదా. శ్రావణ మాసంలో కురిసేటువంటి వర్షము వర్ష ఋతువు చడం వల్లనే ఫిర్ ఆయే జీవన్ మే సావన్ మన్ భావ. నా జీవితంలో ఇలాంటి శ్రావణ మాసంలో పడేటువంటి వర్షము మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అని ఇక్కడ కవి చెప్తున్నారు. बरसते बादल पाठ कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी के यह विचार है. अब देखो बच्चों, इस दोनों कविताओं का भावार्थ देखिए. तीसरे पद्य का भाव देखिए. रिमझिम बरसने वाली बूंदों के स्वर हमसे कुछ कहते हैं, मन को खुश करते हैं. ఆ రిమ్ఝిమ్ అనే పడేటువంటి ఆ నీటి చుక్కలు మనకి ఎన్నో చెప్తున్నాయి, మన మనస్సుని సంతోషంతో ఆహ్లాదంతో నింపుతున్నాయి. वर्षा के बिंदु शरीर को छूने से रोम सिहर उठते हैं, रोमांचित होने लगता है. मैंने कहा ना कविता का अर्थ बताते हुए, अति भयंकर दृश्य देखने से या गर्मी या ज्यादा ठंड के वजह से या वर्षा के बूंदू हमारे शरीर में पड़ने से रोम सिहर उठते हैं. మనం వెళ్తూ ఉంటాం దారిన, సడన్ గా వర్షం పడుతుంది, పడినప్పుడు మన హృదయం మన మనసు ఆ చల్లటి నీటి బిందువులు మన శరీరాన్ని తాకినప్పుడు మన హృదయం మన మనస్సు పులకరించిపోతుంది. ఉసికో కవి इससे तुलना की. धरती पर पानी की धाराएं बहती है. భూమిపైన వర్షపు నీరు ధారలు ధారలుగా ప్రవహిస్తుంది. మిట్టి కే కన్ కన్ మే కోమల్ అంకుర్ ఫూట్ పడితే హై. మట్టిలో ప్రతి కణకణములో కోమలమైనటువంటి మొక్కలు పుడుతూ ఉంటాయి. అప్పటిదాకా ఎండిపోయినటువంటి భూమి వర్షం పడడం వలన కొత్తదనాన్ని తెచ్చుకుంటుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం అనేది కూడా పచ్చదనంతో నిండుతుంది. తర్వాత ఆ భూమిలో మిగిలిపోయినటువంటి విత్తనాలు మొలుస్తూ ఉంటాయి. ఇసిలియే కోమల్ అంకుర్ ఫుట్ పడితే మనము ఏం చేస్తాం, వర్షం పడిందంటే గినా చిన్న చిన్న మొక్కలు నాటుతాం, తర్వాత విత్తనాలు కూడా వేస్తాం మనం. అవి 1-2 రోజుల్లో మొక్కలుగా మారుతాయి. यही बात यहाँ पर कवि कहा गया है. देखो चौथे कविता का भाव. कवि इस पद्य में अपनी मनोभावना व्यक्त करते हैं.
మరి చెప్పినాడు కదా, పకడ్ వారికి ధార జుల్తా హై మేరా మన్. చూడండి, ఆ వర్షపు నీటి ధారను పట్టుకొని నా మనసు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది అని తన మనోభావాన్ని ఇక్కడ కవి వ్యక్తపరిచినాడు. పానీ కి ధారాయే పకడ్కర్ మేరా మన్ ఝూల్నే కో కెహతా హై. నా మనస్సు ఆ నీటి ధారను పట్టుకొని ఊగాలని అనుకుంటుంది. మేరా మన్ ఇంద్రధనుష్కే ఝూలే మే ఝూల్నే కో కెహతా హై. నా మనస్సు అంతేకాకుండా నా మనస్సు ఇంద్రధనస్సును యాని హరివిల్లునే ఉయ్యాలలాగా చేసుకోవాలని, ఊగాలని, ఉయ్యాల చేసుకొని ఊగాలని నా మనస్సు అనుకుంటుంది. हम अपने मन में यह कामना कर रहे हैं कि यह सावन हमारे जीवन में फिर आए. మన మనసులో కామన అని ఇచ్ఛ కోరుకోవాలంట. ఏమని? ఇలాంటి శ్రావణ మాసము మన జీవితంలో మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలని కోరుకోవాలి. अच्छा बच्चों, आपको इस कविता का भाव भी समझ में आया. अब देख, हम लोग फिर से एक बार इस पाठ को दोहराते हैं. बरसते बादल, वर्षिस्तुन्नटुवंटी मेघालु. इस कविता के कवि कौन है? श्री सुमित्रानंदन पंत जी है. इनको सुकुमार कवि भी कहा जाता है. प्रकृति सौंदर्य लिखने में इनके समान कोई और कवि नहीं है. ये एक कविता पाठ है. नाद ध्वनि के साथ गेय युक्त गीत है. सिर्फ इतना ही नहीं, कवि का नाम, कवि परिचय देखेंगे. कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत जी है. इनका जन्म मई 20, 1900 में अल्मोड़ा जिले उत्तराखंड में स्थित अल्मोड़ा जिला के कोसानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ. और 7 वर्ष की उम्र में ही इन्हें काव्य रचना के लिए पुरस्कृत किया गया है. इनकी अनेक रचनाएं हैं. वीणा, ग्रंथि, पल्लव, ग्राम्य, गुंजन, लोकायतन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा. चिदंबरा काव्य के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है. यह ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य रचना में सर्वोत्तम रचना के लिए ही एक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है. इनका और कुछ पुरस्कार दिए गए. सोवियत रूस साहित्य अकादमी. इनका निधन सन 1977 में. बच्चों, अभी तक का पाठ आपको समझ में आया ही होगा. अब मैं आपको अभ्यास कार्य देती हूँ. अभ्यास कार्य में यह लिखिएगा बच्चों. यह लिखकर इसका उत्तर अपनी अध्यापिका को दिखाइएगा. आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, अभ्यास कार्य कीजिए. श्रुति, यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आया, मैं समझती हूँ यह कविता पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा. अच्छा बच्चों, इस सत्र का कालांश समाप्त हो गया है. हम अगले सत्र में फिर मिलेंगे. धन्यवाद.
Stop.